పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు మరోసారి వాయిదా పడ్డాయి. నీట్ పేపర్ లీక్ పై పార్లమెంట్ అట్టుడుకుతోంది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేస్తేనే చర్చకు అంగీకరిస్తామన్నారు మల్లికార్జున ఖర్గే. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేస్తేనే చర్చకు అంగీకరిస్తామన్నారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఖర్గే. నీట్ పేపర్ లీక్ పై పార్లమెంట్ మరోసారి అట్టుడికింది. మూడోసారి ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. నీట్ పై చర్చకు సిద్ధమంటోంది కేంద్రం. మరోవైపు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేస్తేనే చర్చకు అంగీకరిస్తామన్నారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఖర్గే. हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार है, अभी भी हम तैयार हैं। हमने कांग्रेस के नेताओं को बताया, बाकी पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए, व्यवधान डालने के लिए बहाना बुलाते हैं और वो कंडीशन लगाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। हमारा सरकार हमारे युवाओं का भविष्य के लिए, हमारे छात्रों का भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है। और सरकार ने जो जो कदम उठाया है, एक एक करके ये कदम भी देश के लोगों के सामने में जानकारी रखना ये हमारा दायित्व है और इस सदन का भी दायित्व है। इसलिए मैं चाहता हूं, जो आप चर्चा मांग रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर आप नाराबाजी लगा करके क्यों यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को। अभी कई मेंबर से मैंने बात की है, सब लोग चाहते हैं कि चर्चा होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, आप चर्चा पर मांग करते हैं और फिर नारेबाजी लगा करके आप पूरा सदन को डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं फिर आगे कहना चाहता हूँ एक सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जैसे ऑपोजिशन पार्टी ने मांग किया है, जैसे सरकार चाहते हैं, हम मिलकर के समय तय करें, नियम हम जैसे चेयर से रूलिंग देंगे मानने के तैयार है और कितना लंबा चर्चा करना है जैसे चेयर से तय करेंगे। हम 100% सरकार तैयार है चर्चा के। माननीय लीडर ऑफ द हाउस, माननीय उपसभापति जी, ये जो इंडी अलायंस गठबंधन है इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया है। माननीय एलओपी प्लीज अपने सीट्स वापस। मैंने बोला, मैं माननीय एलओपी आप लोग अपने सीट्स वापस जाए। पहले प्लीज टेक योर सीट। माननीय एलओपी You want to raise? First, माननीय एलओपी सर, अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो
शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर? डेमोक्रेसी है। बच्चों को कुचल रहे, मार रहे, पीट रहे, रास्ते में फंसे हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं, हम भाग रहे नहीं। अरे आपके जैसे अघोरा नहीं है मैं सुना देता आने वाले हम रहने को हमने क्या है। నీట్ పై పార్లమెంట్ అట్టుడుగుతోంది. ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. లోక్సభ రేపటికి వాయిదా వేశారు స్పీకర్. మరోవైపు జంతర్ మంతర్ వద్దకు వెళ్తున్నారు రాహుల్ గాంధీ. ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రాజు ఫోన్ లైన్లో అందిస్తారు. రాజు. సంతోష్, నీట్ వ్యవహారం అనేది ఇప్పుడు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పెద్ద ఎత్తున అట్టుడుకుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో అంటే ఎప్పుడైతే చలో పార్లమెంట్ మొత్తం కూడా ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు దారితీయడం, ఆ తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు చూస్తూనే ఉన్నాము. నిన్న ఇదే సమయానికి ప్రధానమంత్రి నివాసం ముందు లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే మల్లికార్జున ఖర్గేతో పాటు కాంగ్రెస్ ఎంపీలంతా కూడా ఆందోళనకు దిగినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. ఆ తర్వాత 4 గంటల పోరాటం తర్వాత ఫైనల్ గా వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి తరలించారు. సో ఇప్పుడు మరికొద్ది సేపట్లో రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ ఎంపీలతో కలిసి ఇక్కడికి చేరుకోబోతున్నారు జంతర్ మంతర్ కు. జంతర్ మంతర్ లో ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తున యువత చేరుకుంది. వాళ్ళంతా కావాల్సినటువంటి చోట అంటే ఏ విధంగానైతే వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నీటి వ్యవహారానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సంబంధించి ఏ విధంగానైతే ఒకవైపు ఆయన రాజీనామా చేయాలి, ఆ రాజీనామాలో భాగంగానే ఆ తర్వాతే తమ ఆందోళన విరమిస్తామంటూ కూడా చెప్పినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. ఒకవైపు ప్రభుత్వం ఏ విధంగానైతే అటు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి విధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి ఆందోళనలో భాగంగానే వాళ్ళు చర్చలకు సిద్ధమవుతున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు దానికి సంబంధించి ఎటువంటి చర్చలు జరగకపోవడంతో ప్రస్తుతం యువత పెద్ద ఎత్తున చేరుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రస్తుతం పరిస్థితి మరింత గందరగోళంగా మారకుండా వాళ్ళ పక్షాన మేమున్నామంటూ చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. సో దానికి అనుగుణంగానే ప్రస్తుతం అయితే మరికొద్ది సేపట్లో రాహుల్ గాంధీ తో పాటు ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీలు జంతర్ మంతర్కి వచ్చి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ దాదాపు 1 రోజులుగా చేస్తున్నటువంటి ఆందోళనకు మద్దతు పలికేటటువంటి అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సంతోష్. రైట్, థ్యాంక్ యూ రాజు. पुलिस को आगे करना है। ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్లో సీజేపీ ఆందోళన కొనసాగుతోంది. బ్యారికేడ్ల వైపు యువత దూసుకొచ్చారు. దాంతో భద్రతా సిబ్బంది అలర్ట్ అయ్యారు. మరోవైపు జంతర్ మంతర్ వైపుకు యువత భారీగా వస్తున్నారు. అది పోలీసులకు సవాల్గా మారింది. ఇటు పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ వెళ్లే రోడ్లు అన్నీ క్లోజ్ చేశారు. భారీగా మోహరించారు. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రాజు అందిస్తారు. జంతర్ మంతర్లో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ఆందోళన ఢిల్లీ పోలీసులకు సవాల్గా మారింది. పెద్ద ఎత్తున కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలో యువత భారీగా కదిలి వస్తున్నారు. దాంతో మనం పరిస్థితిని చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా ఇది జంతర్ మంతర్కు వెళ్ళేటటువంటి దారి. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి యువత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యువత ఎవరు కూడా వెనక్కి రాకుండా ఉండేందుకు, అంటే బయటికి రాకుండా పార్లమెంటు వైపు రాకుండా ఉండేందుకు భారీగా బారికేడ్స్ను ఏర్పాటు చేశారు. దాంతోపాటు
కేంద్ర బలగాలు ఏ విధంగా మోహరించి ఉన్నాయో మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సో ఆ కేంద్ర బలగాలు, మరోవైపు ఢిల్లీ పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ పెద్ద ఎత్తున భారీగా ఇక్కడ కాపుగాసినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయినా సరే వీటన్నిటిని తట్టుకొని పెద్ద ఎత్తున ఒకవైపు ఏ విధంగానైతే యువత వచ్చినటువంటి పరిస్థితిని కూడా మనం చూసాము. దాంతోనే కేంద్ర బలగాలు, దాంతోపాటు అందరూ కూడా ఇక్కడికి చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు సంసద్ మార్గ్, అంటే పార్లమెంటు వైపు వెళ్ళేటటువంటి దారి, జంతర్ మంతర్ నుంచి పార్లమెంటు వైపు వెళ్ళేటటువంటి దారిలో పోలీసులు ఏ విధంగా ఉన్నారనేది మనం చూస్తే, మరోపక్క టియర్ గ్యాస్ కావచ్చు, లేదంటే అటు యువత ఒకవేళ పార్లమెంటు వైపు వెళ్తే ఏ విధంగా అడ్డుకోవాలనే దాని మీద ఎప్పటికప్పుడు పోలీసులు సమీక్షిస్తూనే ఉన్నారు. పరిస్థితిని మనం చూడొచ్చు. వజ్ర వాహనాలన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి. అంటే ఒకవేళ యువత జంతర్ మంతర్ నుంచి బయటికి వస్తే పార్లమెంటుకు అలో చేయొద్దు అనేది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆదేశాలు. దానికి అనుగుణంగానే మనం చూడొచ్చు టియర్ గ్యాస్ వదిలేందుకు అక్కడ సిఆర్పిఎఫ్కి సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది, అంటే సాయుధ బలగాలు మొత్తం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి. దాంతోపాటు ప్రత్యేకంగా చూస్తే ఈ ఏరియాను మొత్తం కూడా బారికేడ్ చేశారు. ఎవరైనా సరే ఆందోళన చేయాలనుకునేటువంటి యువత జంతర్ మంతర్కు వెళ్ళొచ్చు, కానీ జంతర్ మంతర్ నుంచి పార్లమెంటు వైపు మాత్రం వెళ్ళొద్దు. ఇలా ఎక్కడికక్కడ పోలీసులు ప్రత్యేకంగా మీటింగులు నిర్వహిస్తున్నారు. అంటే తమకిచ్చినటువంటి పరిధిలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ యువతను పార్లమెంటు వైపు వెళ్లకుండా అడ్డుకునేందుకు కావాల్సినటువంటి చర్యలన్నీ కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా వజ్ర వ్యాన్స్ ఎక్కడికక్కడ ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దాదాపు నెల రోజుల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆందోళన ఏకంగా పార్లమెంటు చలో పార్లమెంటు తర్వాత పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది. అయినప్పటికీ కూడా యువత పెద్ద ఎత్తున జంతర్ మంతర్కు రావడంతో ఢిల్లీ పోలీసులు మాత్రం హై అలర్ట్గా ఉన్నారు. సో 2 రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి పరిస్థితులు మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా ఉండేందుకు కావాల్సినటువంటి చర్యలన్నీ తీసుకుంటున్నారు. మొత్తానికి జంతర్ మంతర్ నుంచి పార్లమెంటు వైపు వెళ్ళేటటువంటి, అంటే సంసద్ మార్గ్ మొత్తం కూడా పోలీసులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. కెమెరా పర్సన్